पक्षे अमावास्यां विदो भृगुवासरेता वर्तमानस्तत्र योगकरणमुक्तसंवायम् रोगण विशेषण विशिष्टायम शुभपुण्यतितो वः कर्मणा सांगता संसिद्ध्यर्थम श्रीमद्भागवत सप्ताहानिकांग भूतम सत्य स्वामीनारायण भगवान की जय। महादेव की जय। नारायण देव महादेव। जगन्नाथ फूल में बड़ा नाथा से जगन्नाथ समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। नमस्काराय नमो ध्यानं समर्पयामि। क्षिप्रानवेत्रवती महासुरनदी ख्याता गेहागण्डकी पूर्णान्नपूर्णजले सुदुक्स्नानं समर्पयामि। स्नानं प्रतिकृतं परमेश्वराय सरस्वती पंचदा स्वदेशे भवत् सरित। आओ नमो शाम सदा शिव महारुद्राय नमो गणोदक उद्वर्तन कृष्णानं समर्पयामि। जलनी चमची चढ़ाई दो। आओ भगवान ने सेता सेता सोस्त्रा बिस्कुटे करना जमा चौधरन बोल बाबा जनिया हरिओम गंगे स्तोम नेस्तव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि कुरु पुष्टानि रवे तेन सत्यन में यदि नमस्कृतवाल सरस्वतवाल मणिवाल स्वेदा सेदा जोरुण सेरुदाय पशुपते करणायामाविता गंगा सिंधु सरस्वती चेमना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयु महेंद्र तनया चरमण प्राचीना स्वेदा सेदा जोरुण सेरुदाय पशुपते करणायामाजन्या। तेरा कभी लक्ष्मी नारायण तेरा माला नीचे बांधो। सर्वाधिदेव पूज्यं वासुदेव कलिगुरुयं वस्त्रं समर्पयामि। पछि भगवान प्रजापति सर्वं प्रस्तराय सर्वगणपति मधुसूदन भवितेन उपनियामि। समर्पयामि। स्वागन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति स्वाम मोदे स्वाम राजा मुच्छद आपको बोल चढ़ा के पुष्पाय गुना समृद्धि गृहता से फूल चढ़ाई थी आपको भगवान को सब चढ़ाई थोड़ा ओम बिलं जय गुलालं जय सुवाचन्दनमेव च नाना विधि प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर बिले भाग्यं वाचैतं समर्पयामि। ओम महावीरं च गुलालं च प्रतिगृह्यतां सौभाग्यपरिमद्रव्येति समर्पयामि। स्वाहाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय समानाय स्वाहा। एक जल्दी चमची अपानाय ज्ञानाय उदानाय समानाय स्वाहा। चार जलामि हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम आचमनीयम समर्पयामि। गुणार्थे नमस्कारान् नमस्करोमि। कार्तिकेयम् अयम स्वस्ति देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता प्रजं बहुलाम्बे करोत्पन्नोपयोरेतो तस्मात् श्रुतः कार्तिकेयं समर्पयामि। प्रदानि सर्वाणि दक्षिणां भगवान ने પછી આરતી આપી દેવાની દાબાત માફ કે लिए જમણા તે ભગવાન ને આપો। દેવ વંદનમ દેવ વંદનમ દેવ વંદનમ પછી બધાય તમે ડૂબે આકે આરતી લઈ લ્યો। આ બધું આવે રાખી લ્યો આગળ બે परमात्मा તમારું પૂજન રક્ષણ કરે। પૂજાનું તમે સ્વીકાર કરજો। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रिय भगवान एम के मन एक पत्र एक पुष्प અને એક પુષ્પનો આકાર અહીંયા કઈ 56 ભોગ ને જરૂર પડે નહીં। ફલમ તોયમ यो मे भक्ता। आओ भगवान ने श्री प्रार्थना करिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा स्वभावा करोमि यदि सकलमर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव
નમસ્કારાન સમર્પયામિ. આવો પાણીની ચમચી ભરી રાખજો અને એના શિવા વાય સ્થાપિત દેવ દેવતા તે દેવતા અર્પણમસ્તુ પ્રિય કાવન નમઃ. હર હર મહાદેવ. સ્થાપનમાં जवाब देने हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हो द्वारिका न देवुड़े जैने तू बैठो. द्वारिका न देवुड़े जैने तू बैठो. हाल यूतर घड़ीक हेठो काना. जवाब देने हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे काना. हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हो राधाना प्रेमनो दलમાં તારે દરિયો. રાધાના પ્રેમનો દલમાં તારે દરિયો. हो राधाना प्रेमनो दलમાં તારે દરિયો. રાધાના પ્રેમનો દલમાં તારે દરિયો. હે તોય ખૂબ જાને કેમ વરિયો કાના. તોય ખૂબ જાને કેમ વરિયો કાના. જવાબ
यानि यानि च पापानि यजन्मकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देववन्दनं 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 समर्पयामि तमेऽर्पितेजस्वात्मा कल्याणोदे आत्माभिचक्षुवन्दनं समर्पयामि प्रदक्षिणां भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ઓમ આત્મરૂપે ગેલંબિકા દેવીએ સ્વાહા. આવી રીતના તારે હારે હોજો. ઓમ ગેલંબિકા દેવીએ સ્વાહા. ઓમ ગેલંબિકા દેવીએ સ્વાહા. ઓમ શ્રી 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 ગેલંબિકા દેવીએ સ્વાહા. ઓમ મહારુદ્રાય સ્વાહા. ઓમ મહારુદ્રાય સ્વાહા. ઓમ મહારુદ્રાય સ્વાહા. ઓમ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા. ઓમ નારાયણાય સ્વાહા. ઓમ સ્વામિનારાયણાય નારાયણાય સ્વાહા. ઓમ સ્વામિનારાયણાય સ્વામિનારાયણાય. વિષ્ણુ ભગવાન જો વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ બધે તમે શસ્ત્ર આવે એમાં મોટામાં મોટું બ્રહ્માસ્ત્ર. નમસ્તે સમસ્ત ભૂતાનામાધિભૂતાય પ્રભુતે અનેક રૂપાય વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે વૈશંપાયન ઉવાચ સ્વાહા. ધન્માનુશેષેન પાવનાં યુધિષ્ઠિર શાંતનં ગુરુર્ભ્યાસત યુધિષ્ઠિર ઉવાચ કિમકં દેવતં લોકે કિં ભાવ્યકે પરાયણો વંદતમર્કં પ્રાપ્તમામિ વ્યાસુભ ઉવાચ જગત્પ્રભું દેવદેવમનંતં પુરુષોત્તમ પૂર્વનામ સહસ્રેણ પુરુષો તદોત્થિત તમેવ ચાલतं નિધિ પ્રત્યાકુર ભગવાન દેવત્વાનિધિ હિમામસ્તવનેન ચ અનાદિનિધિ નમસ્તસ્મનિ મોયમઃ વિદ્ય વિદ્ય સદા યોગી વિરામાધવ મધુરેન્દ્રિય મામય મોક્ષ માબલ ઓમ મા ગુરુતિર મા મુદક મા વિદ્ય મા સદિ જો પુષ્ટિ મંત્ર માત્રિદ્રુ વૈશ્વાસુ વૈશ્વતા સત્ય સદા ભાગ અગ્રગામી પ્રધાન સુરદ સૌમ્ય હસપુર ગવની ધર પ્રસાદ સુનંદ ચતુર્વિજ કોણ સત્યદા સત્પુદા નારાયણ અસંખ્ય પ્રેમેશ્વર વિશુદ્ધ શક્તિ સિદ્ધાર્થ સિદ્ધ સંકલ્પ સિદ્ધિ સિદ્ધિ સાધન દશપતાક્ષર મંત્ર સંતાન ભાસ્કર સર્વ દક્ષો વિશ્રામો વિશ્વદક્ષિણ વિસ્તાર થાવળ સ્થાન પ્રમાણમ ભજન ભજન મધ્ય અધોલોક મહાપુરુષ મહાભોગ મહાજન અનિલ વેણ દવિત ભૂર ધર્મ હિતુ માનવ નક્ષત્ર નક્ષત્ર ક્ષમક્ષામાં શમિહન જોઈએ તો એમ ભાગવત ઘરે આવી જતું નથી. કારણ કે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ, કારણ કે જેમ થડ એક હોય, ડાળીઓ અલગ હોય પણ થડ એક છે, એમ ભાગવત છે ને આપણે સત્ય સનાતન ધર્મનું થડ છે. ત્યાં પિતૃ તો પહેલા મોક્ષ થાય છે ને પછી ભાગવત આવે છે. તમારો મનોમન સંકલ્પ થાય ને કે ભાગવત ઘરને આંગણે બેસાડવું છે, ભાગવતની કથા શ્રવણ કરાવી છે, ત્યાં તમારા પિતૃનો ઉદ્ધાર થાય છે. ભાગવતની અંદર લખેલું છે. અમે બ્રાહ્મણો શાસ્ત્રને માનીએ કે જે વેદ પુરાણ આપણા આદિ અનાદિ ઋષિ મુનિઓએ લખેલા છે, જે વ્યાસજીએ લખેલું છે, પરિબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ, આપણે કહીએ કે પિતૃની કૃપા હું રિઝલ્ટ શું મળે, આપણે એમ કહીએ એક મુહૂર્ત લેવું હોય નાનું હું કદાચ ગમે હવનનું મુહૂર્ત લેવું હોય તો 10 ભાઈઓ છે ને ત્રાહા બેઠા હોય અને પરિવાર ક્યારે એક થઈને ન બેઠો હોય. મુહૂર્ત લઈએ ત્યારબાદ મુહૂર્ત બંધ રહે, આત્માની શ્રવણ થઈ, બધા એક બનીને ખૂબ હર્ષ ઉલ્લાસથી આપણે આ બધા જ આનંદ પવિત્ર કથાનું શ્રવણ કર્યો. 7 દિવસ મહાપવિત્ર ઉત્સવની ઉજવણી કરી. આનાથી વિશેષ રિઝલ્ટ હવે તમને પિતૃના એમ આપણે આ કર્મ કરવું છે ને આશીર્વાદ હોય તો જ થાય, બાકી કર્મ થતું નથી. આશીર્વાદ વિના ક્યારેય કોઈ કર્મ થાય નહીં. મનની માનસિકતા ક્યારે જો શંકાના કોઈ ઓહળ ન હોય તમને 2 વર્ષની અંદર આવીને ઉભો રહી જાય, આપણું વિજ્ઞાન કહે છે. એવી જ રીતે કદાચ આપણે કોઈ પણ પિતૃની નડતર નથી, એકવાર મનની માનસિકતામાં પિતૃની નડતર આવી ગઈ, અમને નડે એટલે આવીને ઊભું રહી જાય. બાકી તમે જેમ કહો કે નહીં એના આશીર્વાદ છે, એના આશીર્વાદ અમને મળ્યો પર એટલો બધો બતાવવામાં આવે છે. બ્રહ્મલોકમાં લાવીને હું જોઉં ત્યારે આ ભાગવતની અંદર કથા બતાવી કે બાકીના બધા પુરાણ એક તાજવામાં મૂક્યા, એક પુરાણ ખાલી ભાગવત એક બાજુ મૂક્યું. તો વિશ્વાસ ભાગવત માથે રાખવાનો, સ્વયં આપણા ભગવાન માથે રાખવાનો કે નહીં કર્મ કર્યું છે તો કર્મનું ફળ મળશે. આપણે તો ખેડૂતના દીકરા છે, આપણને આપવું જ પડે, ક્યારેય કોઈનું ઋણ નથી રાખતો. હે પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા આપણે કદાચ પપ્પાથી 50 રૂપિયા લીધા તો આપણે એનું ઋણ નથી રાખતા. શું જોઈએ? શું છે? આશીર્વાદ જોઈએ. પિતૃ પાસે મગાય શું? આશીર્વાદ. ભગવાન પાસે મગાય શું? આશીર્વાદ. પૈસો માગે કોઈને મળતો નથી તો કર્મ ભાગ્યમાં હોય તો મળે.
પૈસો કમાવા તો બધાને મહેનત કરવી પડે. આજ આ પરિવાર જેમ એક બની નેક બનીને આવું સદકર્મ કર્યું છે, ઉત્તરોત્તર સદાન માટે પરિવાર તસ્મિન્દુરાત્મનિ સુરાજ બલે ચ દેવ્યા તમ દુષ્ટ ભૂ પ્રણતિ નમ્ર શિરોધરાંશા વાગ્ભી પ્રહર્ષ ફુલ્લ કોદગમ ચારુ દેહા દેવ્યા યયા દદમિદં જગદાત્મસત્યા નિશેષ દેવ ગણશ વિષમોહ મૂર્ત્યા તામંબિકામ ખિલ દેવ મહર્ષિ પૂજ્યામ ભક્ત્યાન તાશ્મ વિદધાતુ શુભા નિશાન. યસ્યા પ્રભાવમતુલં ભગ સદકર્મ કર્યું છે તો આ તમારા પિતૃઓનો મોક્ષ હોય ને હોય. યથાર્થ કર્મ કરો તો જ તમારા પિતૃઓનો મોક્ષ હોય. પહેલે દિશલાને એને મારી નાખ્યા, રાજાનું રાજ ખજાનામાંથી એને લૂંટ્યો, એને ત્યાંથી ચોરી કરી. આવા અનેક પ્રકારના એવું છે કે તમારા ભાઈને મુક્તિ આપી શકે. અને 7 દિવસ એ ધંધુકારીએ કથા શ્રવણ કરીને છેલ્લે એને મોક્ષ મળ્યો. ઈ જો વિચાર કરો આવો તો જે આપણા પિતૃ નારાયણ દેવ છે, સારા કર્મ કર્યા છે, સદકર્મ કર્યા, બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવ્યા છે, બટુક ભોજન કરાવ્યા છે, અને જાંબાના ફળ આપણે બધાય છીએ. જાય આ બધા ભેગા થઈને ઊભા છે ને, ફળ મીઠું છે અહીંયા તો કામ કે આપણા પિતૃઓની કૃપા છે ને. અને બસ પિતૃ નારાયણના રૂડા આશીર્વાદ મળે એવી જ કૃપા આપણે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન હરિ ઓમ. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. સ્વસ્તિ શ્રી શારદાય નમઃ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમાપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવા. સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વબુદ્ધપત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. નમઃ શ્રી દ્વારકેશાય પરમાનંદમૂર્તયે પરિવાર સમેતાય શંખોત્થાન વિરાજિને મનોજ
जलं वा रुद्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वेपायनो विरहकालो करहाजुहाव उत्तरेति तन्मयतया तर्भोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय। स्वामिनारायण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। पितृनारायण देव की जय। गोविंदे न पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्ता
धरे कृतान्ते भक्तोऽयमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्ददामो दरमाधुरेति दीनात्र विश्वै स्वरविश्वमूर्ते प्रेति भस्मामृतमेतदेव गोविन्ददामो પાઠ જે કરે દામોદર દયાળાને સહેજે ગોપ સંચરી દામોદર દયાદાને સહેજે ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ સપ્તમ દિવસ્ય મંગલ પ્રારંભે ભાગવતજીના ચરણોમાં વંદન તેમજ વિપ્રવૃંદ બ્રાહ્મણો સંગીત ઉપાસકોને પ્રણામ તેમજ સૌ હરિભક્તો વાલા વૈષ્ણવો સૌને મારા વ્યાસપીઠ ઉપરથી જય સ્વામિનારાયણ જય શ્રી કૃષ્ણ. મનોરથી યજમાન શ્રી ધીરુભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, વિઠ્ઠલભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, અરવિંદભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, અતુલભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા તથા કોટડિયા પરિવાર આપ સૌ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે. આવો, જ્યારે હું તમે ભગવાનની દિવ્ય કથા શ્રવણ કરી રહ્યા હોય તો આવો સપ્તમ દિવસીય પ્રથમ સત્રનો મંગલ પ્રારંભ કરતા પહેલા 2 મિનિટ માટે હરિનામ આશ્રય. શ્રી દ્વારિકાધીશ હરે રામ હરે રામ રામ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे આપણે શ્રવણ કરીએ. ગઈકાલે આપણે કથા શ્રવણ કરી. ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશ રૂકમણીજીનું હરણ કરે છે. અષ્ટપટરાણીઓ સાથે ભગવાનના વિવાહ થયા છે. એ દિવ્ય કથા આપણે શ્રવણ કરી. ભગવાન દ્વારકાધીશ રૂકમણી દ્વારા પ્રદ્યુમ્નજીનો જન્મ થાય છે એ કથા બતાવી. શિવજી સમાધિમાં હતા
અને કામદેવ ભગવાન મહાદેવને સમાધિમાંથી જગાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભગવાને પોતાનું ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું, કામદેવ બળીને ભસ્મ થયા છે. ત્યારે કામદેવના પત્ની રતિ હાથ જોડીને ઊભા છે. ત્યારે ભગવાન મહાદેવ કહે છે, દ્વાપર યુગમાં જ્યારે પરિબ્રહ્મ પ્રભુનો જન્મ થશે ત્યારે એના પુત્ર રૂપે તમારા પતિ તમને પ્રાપ્ત થશે. આ બાજુ કથા છે કે પ્રદ્યુમ્નજીનો જન્મ થયો ને ત્યારે સમ્રાસુર નામનો રાક્ષસ પ્રસૂતિ ગૃહમાંથી એ પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજને લઈ જાય છે અને સમુદ્રની અંદર ફેંકી દે છે. એને એક મોટો મત્સ્ય ગળી જાય અને માછીમાર એમને પકડી લે અને એ જ સમ્રાસુરના ઘરે માછલી આવે, એનું પેટ ચીરવામાં આવે, આ બાળક નીકળે છે. એને ત્યાં સમ્રાસુરને ત્યાં જે કામ કરવા માટે જે સ્ત્રી છે એ રતિ છે, કામદેવના પત્ની, અને ત્યાં જ એ પુત્ર નીકળે છે, રતિ લઈ લે છે. ભાગવતની અંદર વર્ણન છે કે એમનું લાલન પાલન પોષણ બાળકની જેમ કરે છે, ભાવ પતિનો રાખે છે. ધીરે ધીરે કામદેવ મોટા થયા છે. રતિએ યોગ વિદ્યા આપી છે કામદેવને, એ પ્રદ્યુમ્નજીને. સમ્રાસુર અને પ્રદ્યુમ્નજીનું યુદ્ધ થાય છે અને આ બાજુ રતિ પ્રદ્યુમ્નજીને લઈ અને દ્વારકાની અંદર પધારે છે. કામદેવનો અવતાર એ સ્વયં પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજ છે. અને ત્યાર પછી ભગવાન 16,100 પટરાણી સાથે વિવાહ કરે છે ને, એની કથા બતાવી છે. વિદ્વાનોએ તો આના અનેક અર્થ કર્યા છે, વાલા હરિભક્તો વૈષ્ણવો, કે વેદની ઋચા છે એ જ આ 16,108 પટરાણી આપણે કહીએ ને, અષ્ટપટરાણી અષ્ટદા પ્રકૃતિ છે અને 16,100 વેદની ઋચાઓ છે. 16,100 કન્યા સાથે વિવાહ ભગવાનના કેવી રીતે થયા, આવો આપણે સાંભળીએ. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે અને વ્યાસજી લખે છે, ઇન્દ્રેણ હત સત્રેણ હત કુંડલ બંધુના તામ્રાદ્રિસ્થાનેન જ્ઞાપિતો ભૌમચેષ્ટિતम् સભાર્યો ગરુડારૂઢ રાગજ્યોતિષપુરં યયો. સભાર્યો ગરુડારૂઢઃ પ્રાગ્જ્યોતિષપુરં યયો. ભૌમાસુર વર્ણન કરતા કહે છે કે ભૌમાસુર છે એને વરુણનું છત્ર લઈ લીધું હતું, માં અદિતિના કુંડલ અને દેવતાનું મણિપર્વક નામનું સ્થાન એ ભૌમાસુરે છીનવી લીધું હતું. આ બાજુ ભગવાન દ્વારકાધીશ સત્યભામાને લઈ અને પ્રાગજ્યોતિષપુર જેની રાજધાની છે ત્યાં પ્રસ્થાન કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણ પ્રાગજ્યોતિષપુરમાં પધાર્યા છે. ભૌમાસુરને 6 કિલ્લાઓ છે, ગિરિદુર્ગ, શસ્ત્રદુર્ગ, આવા 6 કિલ્લાઓ
અને એ પ્રભુએ 6 કિલ્લાઓને પાર કર્યા છે. મૂર નામના દૈત્યનો પ્રભુએ વધ કર્યો છે. અને ત્યાર પછી ભૌમાસુર ભગવાન દ્વારકાધીશ સાથે યુદ્ધ કરે છે. અને ત્યારે પ્રભુ ભૌમાસુરનું મસ્તક કાપી નાખે છે. અને ત્યારે ધરતી હાથ જોડી અને મા પૃથ્વી દેવી પ્રાર્થના કરે છે, નમસ્તે દેવ દેવેશ શંખ ચક્ર ગદાધર ભક્તે છોપાતરૂપાય પરમાત્મા નમોસ્તુતે. ધરતી દેવીએ પ્રાર્થના કરી છે, ચક્રધારી ગદાધારી વિશ્વેશ્વર, હું આપના ચરણોમાં વંદન કરું છું. હે ભગવંત, આપ ભક્તોની અભિલાષા પરિપૂર્ણ કરો છો. આપની જ નાભી કમળમાંથી ભગવાન બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા. હું આપના ચરણ કમળમાં નતમસ્તક વંદન કરું છું. અને ત્યાર પછી ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે. જે વરુણનું છત્ર હતું એ વરુણનું છત્ર પાછું આપ્યું છે. મા અદિતિના કુંડળ પાછા આપ્યા છે. અને પારિજાતક વૃક્ષ લઈ અને ભગવાન દ્વારકાધીશ દ્વારકામાં પધારે છે. વ્યાસજી લખે છે, રૂકમણી અને કૃષ્ણનો સંવાદ કેવો છે. ભગવાને રૂકમણીજીનું હરણ કર્યું. ભીષ્મક રાજાની દીકરી કુંડિનપુર. ભગવાન રૂકમણી સાથે વિનોદ કરે છે. કહે છે કે શિશુપાલ જેવા રાજા આપને પરણવા આવ્યા હતા, આપને એની સાથે વિવાહ ન કર્યા, મારી સાથે કર્યા. અમે તો ગોવાળ. ભગવાન રૂકમણી સાથે વિનોદમાં વાતો કરે છે કે બધા જ રાજાઓને છોડી અને તમે મારી સાથે વિવાહ કર્યા. રૂકમણીને સહેજ અભિમાન છે. અભિમાનને દૂર કરવા માટે થઈ અને ભગવાને આ લીલા કરી છે. દ્વારકાધીશના શબ્દ સાંભળી રૂકમણીજીની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. પ્રભુને હાથ જોડીને વિનોદ કરતા કહે છે, સ્તુતિ કરતા કહે છે, પ્રભુ હવે આવું ક્યારેય ન બોલશો. રૂકમણી અને ભગવાન દ્વારકાધીશનો સંવાદ છે. ભગવાન 16,108 પટરાણી સાથે વિવાહ થયા છે. આ ભૌમાસુરને માર્યો ને, 16,100 કન્યાને એને કેદ કરેલી હતી. અને પ્રભુની સન્મુખ આવી અને હાથ જોડીને કહે છે, પ્રભુ આપ અમારો સ્વીકાર કરો. હવે જગતમાં અમારો કોણ સ્વીકાર કરશે? ત્યારે ભગવાને 16,100 કન્યા સાથે પાણી ગ્રહણ કર્યું છે. અને પ્રભુ 16,100 કન્યાને લઈને દ્વારકામાં પધાર્યા છે. 16,108 પ્રભુએ દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે. ભગવાન દ્વારકાધીશ દ્વારકાની અંદર અનેક લીલાઓ કરે છે. ત્યાર પછી તો ભગવાનના સંતાનોનું વર્ણન છે. 16,108 કન્યાને ત્યાં 10 પુત્ર થયા છે. આ બાજુ રૂકમણીજી છે. ભગવાને રૂકમણીજીની સાથે લગ્ન કર્યા ત્યારે એના ભાઈ રૂકમીને ગમ્યું નહોતું. એટલે વર્ણન કરતા કહે છે, કે રૂકમણીજી
દ્વારકાની અંદર ભગવાન દ્વારકાધીશ સાથે રહે છે અને આ બાજુ રૂકમી પોતાની દીકરી પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજને અર્પણ કરે છે. એટલું જ નહીં, પણ રૂકમણી ભગવાન દ્વારકાધીશ રૂકમણી એમના પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન, રૂકમણીજીના ભાઈ રૂકમી એની દીકરી પ્રદ્યુમ્ન સાથે પરણાવે છે અને એના દીકરાની દીકરી પણ અનિરુદ્ધ સાથે પરણાવે છે. ભગવાન દ્વારકાધીશ એમના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજ અને એમના પુત્ર અનિરુદ્ધ સાથે રૂકમણીજીના ભાઈ રૂકમીના દીકરાના દીકરી એમની સાથે પરણાવવામાં આવ્યા છે. આમ 3 પેઢી સુધી સંબંધ ચાલ્યો છે. વર્ણન કરતા કહે છે કે દ્વારકાથી ભોજકટ નગરની અંદર જાન પધારે છે અને દિવ્ય વિવાહ થયા છે. દાઉજી મહારાજ અને રૂકમી બંને પાસાની રમત રમે છે. દાવ લગાવવામાં આવે છે. 1000 2000 પાસાનો દાવ લગાવવામાં આવે છે. આ બાજુ છળ કપટ કરે છે રૂકમી. દાઉજી મહારાજ જીતે, પણ છતાંય છળ કપટ કરી અને રૂકમી એમ કહે છે અમે જીતા છીએ. કલિંગ નરેશ દાંત કાઢી અને હસે છે. દાઉજી મહારાજને સહેજ ક્રોધ આવ્યો છે. આકાશવાણી થઈ કે આ રમતની અંદર દાઉજી જીતા છે, પણ છતાંય રૂકમણીજીના ભાઈ રૂકમી એમ કહે છે હું જ જીતો છું. મુદગર વડે દાઉજી મહારાજ રૂકમીનો વધ કરે છે. ભગવાન દ્વારકાધીશ સ્વયં ઊભા છે, કશું બોલ્યા નથી. જો ભાઈ તરફ બોલે તો રૂકમણીજીને ખોટું લાગે, કારણ કે એના ભાઈને માર્યો ને દાઉજીએ, અને જો પત્ની તરફ બોલે તો દાઉજી મહારાજને એમ થાય ખોટું લાગે. પ્રભુ મૌન રહ્યા છે અને અમુક સમયે મૌન રહેવામાં જ મજા છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે મૌનમ સર્વાર્થ સાધન. મૌન જેવું એકેય વ્રત નથી. કંઈક થાય એટલે મૂંગારીઓ ને, એ મૂંગારીઓ એ મૌન વ્રત છે. આપણે બધાય વ્રત કરીએ, પણ આપણા શાસ્ત્રમાં કીધું કે મહિનામાં 1 દિવસ મૌન વ્રત રાખવું. તો અહીં કલિંગ નરેશનો પણ દાઉજી મહારાજ વધ કરે છે અને ત્યાર પછી વર્ણન કરતા કહે છે, સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે અને વ્યાસજી લખે છે. શ્રી શુકોવાચ બાણપુત્ર સતજેષ્ઠ્યો બલિરાસિન મહાત્મનમ येन वा मनरूपाय हरये दायि मे અહીંયા દશમ સ્કંદની અંદર જેને બેનો આપણે ઓખા હરણની કથા કહીએ છીએ, ચૈત્ર માસમાં જે આપણે ઓખા હરણ સાંભળીએ ને, એ આ દશમ સ્કંદમાં કથા છે. પ્રદ્યુમ્નજી મહારાજના પુત્ર અનિરુદ્ધ ભગવાન દ્વારકાધીશના દીકરાના દીકરા, એમના લગ્ન ઉષા સાથે થયા છે, જેને આપણે ઓખા કહીએ છીએ. આ ઓખા સાથે કેવી રીતના વિવાહ થયા, કેમ થયા, દશમ સ્કંદમાં વર્ણન કરતા કહે છે કે બલિરાજાના 100 પુત્ર, એમાંથી સૌથી મોટો પુત્ર એનું નામ બાણાસુર.
ભગવાન શિવજીનો પરમ ભક્ત ભગવાન મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા. ભગવાને 1000 ભુજાઓ આપ્યો. સહસ્ત્ર એટલે 1000 હાથ હતા. શિવજી જ્યારે તાંડવ નૃત્ય કરે ત્યારે એ પોતાના વરદસ્થી નાદ કરે, તાલ આપે. ભગવાન મહાદેવ પ્રસન્ન થયા છે. બાણાસુરને દિવ્ય આશીર્વાદ આપ્યા છે. અને વર્ણન કરતા કહે છે, સ એકદા ગિરીશમ પાર્થ સ્વં વીર્ય દૂરમદા કિરીટેનાર્કવર્ણેન સંસ્પૃશંસ્તત્પદં ભુજમ. બાણાસુરને 1000 હાથ હતા ને એને અભિમાન આવી ગયું. દિગ્ગજો પાસે જાય, મારી સાથે યુદ્ધ કરો. પણ બાણાસુર સાથે કોઈ યુદ્ધ કરવા તૈયાર નહોતું. એની રાજધાની સોનિતપુર. અને આ બાજુ મહાદેવ પાસે આવીને કહે છે કે તમે મને 1000 ભુજાઓ આપી પ્રભુ, પણ મારી સાથે યુદ્ધ કરવા વાળું કોઈ છે નહીં. મારે 1000 ભુજાઓને કરવી શું? ભગવાન મહાદેવ કહે છે, હે બાણાસુર સાંભળ, તારા રાજમહેલની ધજા જ્યારે પડી જાય ને ત્યારે સમજજે કોઈ તારી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે આવી ગયું છે.